प्यारे दर्शकों, जय गुरुदेव। मैं अज करमचंद मेहर जी के नाल साडा हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल लैके एक बार फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण लई असीं हाज़र होए हाँ। अज मेरा साथ मेहर जी इस करके देणगे कि बलवीर जी नूं थोड़ा जिहा काम आ गया, सो इस करके उन्हां दी जिहड़ी हैगी गैर हाज़री तुसीं प्रवान करनी। पिछले हफ्ते या 1.5 हफ्ते तो एक वीडियो जिहड़ी हैगी वो लगातार सोशल मीडिया ते चल रही है। मेरा ख्याल तुहाडे चों बहुत सारे भैणां भरावां ने वो वीडियो देखी भी होवेगी या न्यूज़ चैनलों ते इस खबर बारे इस चर्चा बारे सुनिया भी होवेगा कि इत्थों की सरकार, ब्रिटिश सरकार 2 कानून लैके आ रही आ जां लैके आई आ। वो बिल जिहड़े हैगे आ वो पार्लीमेंट दे विच इस वेले विचार अधीन हैं, जिन्हां दे बारे काफ़ी चर्चा हो रही है कि उन्हां दा साडे ते खास करके प्रवासी भाईचारे ते, जनरल भाईचारे ते भी, पर खास करके प्रवासी भाईचारे ते उन्हां दा जिहड़ा काफ़ी असर होना तय आ, क्योंकि उहदियां कुछ धरावां इदां दियां हन जिन्हां दे विच साडे ते ओह ज़्यादातर लागू हुंदियां, क्योंकि असीं इत्थे दे बसिंदे नहीं, असीं इत्थे आके बसे हाँ। उन्हां दे विचों एक कानून जां बिल, कानून नहीं उन्होंने इस वेले कह सकते, वो जिहड़ा बिल हैगा उहदा नाम हैगा नैशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल 2021 ਅਤੇ दूसरा जिहड़ा हैगा वो है पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल 2021। सो ये 2 बिल जिहड़े हैगे आ वो पार्लीमेंट दे विच विचार अधीन हैगे आ। इन्हां दा की असर होऊगा, इन्हां तो सानू किहड़ियां गल्लां दा सानू सावधान होना चाहिदा हैगा और ये बारे असी की कर सकते हाँ। अज का जिहड़ा साडा विषय हैगा असी वो ये बारे गल करांगे। मैं वही जी नूं दरखास्त करूँगा कि वह भी साडे दर्शकों नाल अपनी दुआ सलाम साझी करन, उन्हां दे नाल अपना इंट्रोडक्शन जी। जय गुरुदेव। अज दे इस प्रोग्राम में पता की गल मैनूं बुलाउण लई नवदीप जी थोड़ा बहुत धन्नवाद जी। जिहड़ा अज ये बिल दे बारे गलबात असीं करनी आ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। नवदीप जी थोड़ा बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू थोड़ा जी। आया तुसी समा कढ़ के मेरा साथ देने लिए हाज़र होए हैं, बिल्कुल थोड़े जे शॉर्ट नोटिस ते, सो तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद आ। मेहर जी, मैं जिहड़ी गल शुरू करनी चाहुंदा, जिवें तुसी कहा कि ये विशा एडा गंभीर आ और इन्ना इहदे लई तुहानूं स्पष्ट होना पैंदा जां इहदे बारे ज्ञान होना चाहिदा कि इहदे विच चंगे भले बंदे भी जिहड़े हैगे वो खता खा सकदे आ। बिल्कुल। सो साडा मतलब ये नहीं हैगा कि असीं इहनूं कानूनी नुक्ते तो समझाउणा, साडा मतलब सिर्फ ये हैगा कि जिहड़े इहदे ते सिद्धांत काम करदे आ उन्हां दे प्रति साडा की जिहड़ा हैगा नज़रिया होना चाहिए। सो अगर असीं अपने दर्शकों नाल ये गल साझी करिए कि बिल दे विच ते कानून दे विच की फर्क हुंदा, सो सानू करके जिहड़ियां बहुत सारियां गल्लां हो रहीआं साडे भाईचारे दे विच, वो इस करके इदां दी शब्दावली वरती जा रही है कि जी कानून बन गए आ। सो जिहड़े कि तकनीकी तौर ते वो जिहड़े हैगे वो सही शब्द ये नहीं हैगा, ये हाले कानून नहीं हैगा। सो साडा मेरा ख्याल ये जिहड़ा हैगा इस गल नूं स्पष्ट करना कि बिल की हैगा ते कानून की हैगा। जिहड़ा बिल हुंदा ये ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ 1952 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੋਕ ਜੀ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 20 30 40 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਫਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਲਾਓ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੀਕ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 1994 ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਮਹੇ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹੇ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਮੋਹਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ MP ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਰਡਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਮਹੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਬਿੱਲ 2021, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਿਦਡਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਹੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਿਦਡਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਟ ਕੇ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੜੇ ਦਰਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਆ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਕੇ, ਰਿਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਕੇਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦਰਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਬਾਈ ਬਰਥ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40, 50, 60 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਬਿੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆਪਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਪਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਾਸੀ ਪੀਤੀ ਆ ਹੂਤਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ ਮੱਗੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਯੈਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆਪਨ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕੋਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਓੜਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਲੋ, ਆਓ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਅੜਕ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਰਟਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਧਰਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇਹ ਖੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਿਲੀਅਨ ਭਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਦਾ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ। ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੜ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਲੋਅ ਆ, ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਯੈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ,
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਿੱਲ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ TV ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਵਾਹ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮਾੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਾਸੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨਾ ਮੋੜਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਬੋਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਾਹਾ। ਉਸ ਫਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਰਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, SVK ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ UN ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਜ਼ਾ ਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। It is tempting when Home Secretary to think that giving powers to the Home Secretary is very reasonable because we all think we are reasonable, but actually future Home Secretaries may not be reasonable. ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉਲਥਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਬੂਤ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੀਜ਼ਨ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ 10 ਪੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡਰਸ਼ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ 1 2 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾਦਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸਵਾਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ MP ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਸੱਦੋ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ, ਲਿਖ ਸਕਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MP ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ 5-4 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ MP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਯੈਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਕੰਮ ਕੁੱਟਣੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ MP ਦੀ ਸਰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ MP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5-4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ MP ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੋ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ, ਯੈਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ MP ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਾਡਾ MP ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ,
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੋਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਪੇਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੋਰਟ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਹੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਉਠਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਖੁਦਾ।